afternoon, ladies and gentlemen. Topic number 6 in our course is Translation and Activism. And the text that I have chosen is by Mona Baker. It is from her paper entitled Translation and Activism, Emerging Patterns of Narrative Community. As usual, I'm going to read the text sentence by sentence and elaborate on it if there is a need to. Translation and activism. The word activism is derived from the verb act, active, activate, activism. الفاعلية أو النشاط. A good example of a particularly pernicious conceptual narrative that has exercised a considerable influence beyond its disciplinary boundaries is Samuel Huntington's The Clash of Civilization and the Remaking of World Order 1996. إذا تقول مونا بيكر أنه المثال الطيب عن السرديات الضارة المؤذية pernicious narratives, conceptual narratives. السرديات على أنواع ومنها السرديات المفاهيمية conceptual narratives. إذن المثال الطيب على السرديات المفاهيمية الضارة التي تجاوزت أو أثرت تأثيرا معتبرا التي كان لها تأثيرا معتبرا كبيرا ضخما that has a considerable influence beyond its immediate disciplinary boundaries. هذه تجاوزت الحدود المناهجية المباشرة. ماذا تعني هذا التعبير؟ ماذا يعني الحدود المناهجية المباشرة؟ يعني كتاب سامويل هانتينغتون اللي هو بعنوان The Clash of Civilizations صراع الحضارات and the Remaking of World Order وإعادة صنع تشكيل النظام العالمي الصادر في 1996. حقل أو منهاج هذا الكتاب هذه السردية هو العلوم السياسية political science. إلا أنها هذه السردية خرجت من هذه الحدود المباشرة ودخلت في حقول منهجية أخرى كالأدب والفلسفة والفن وإلى آخره. وهي سردية مثل ما ترى مونا بيكر ضارة pernicious. A political scientist at Harvard University, Huntington classifies world civilizations into distinct groups. هانتينغتون هو عالم سياسي بجامعة هارفارد وهو يقسم الحضارات العالمية إلى مجاميع مميزة distinct groups ومنها the Western الغربية Eastern Orthodox الأرثوذكسية Latin American اللاتينية الأمريكية Islamic الحضارة الإسلامية Japanese اليابانية Chinese الصينية Hindu الهندوسية and African cultures and African civilizations والحضارات الأفريقية. إذن هذه هي المجاميع المميزة التي يقسم الحضارات العالمية إليها. طيب ولكل each with inherent cultural characteristics ولكل واحدة من هذه الحضارات صفات مميزة كامنة فيها inherent cultural characteristics mostly conflicting with good American values. ومعظم هذه الحضارات تتعارض مع وتتناقض مع the good American values مع القيم الأمريكية الجيدة. وهنا تضع مونا بيكر inverted commas علامات على كلمة good لتعبر عن تحفظها عن الجيدة. فما هو جيد بالنسبة للأمريكيين ربما لا يكون جيدا بالنسبة للآخرين. الأمريكيين يرون أن قيمهم جيدة لكن الآخرين لهم وجهة نظر منها. And he predicted that culture would replace ideology as the principal cause of conflict
in the 21st century. وتنبأ هانتنغتون أن الصراع السبب الرئيس للصراع في القرن ال21 هو ليس الإيديولوجيا، ليس العقائد أو العقيدة، وإنما الثقافة. الثقافة هي السبب للصراع في القرن ال21. In a more recent book، وفي كتاب حديث له بعنوان Who are we? The challenges to America's national identity. من نحن؟ تحديات الهوية القومية الأمريكية، الصادر في 2004. Huntington looks at the North American society through the same new conservative cultural prism. ينظر هانتنغتون إلى المجتمع الأمريكي الشمالي من الموشور الثقافي cultural prism، المحافظ الجديد. إذن وجهة النظر هي وجهة نظر الثقافية للمحافظين الجدد، the new conservative cultural prism, and elaborates a narrative of an internal clash of civilization. وبناء على ذلك يطور سردية عن صراع داخلي للحضارات، arguing ويناقش فيه أن that the new war، أن الحرب الجديدة ستكون between the country's white majority، بين أغلبية البلاد البيضاء، and the growing Hispanic population، والمجتمع المتزايد الإسباني، المجتمع الإسباني المتنامي اللاتين أمريكان. إذن هذا هو الصراع الذي سوف يكون قائما في الولايات المتحدة. In an earlier article، وفي مقال سابق له نشر بمجلة مؤثرة هي مجلة الفورين أفيرز، وهذا المقال منشور في 1993، يقول أن in this emerging era of cultural conflict، في هذه الفترة البارزة من الصراع الثقافي، the United States must forge alliances with similar cultures and spread its values wherever possible. أن على الولايات المتحدة أن تعزز تحالفاتها مع الحضارات المشابهة لها، مع الثقافات المشابهة لها، يعني مع بريطانيا وكندا واستراليا وفرنسا وإلى آخره من هذه الدول. وعليها أن تنشر قيمها في أي مكان ممكن wherever possible. إذن هذا الجزء الأول الذي يناقش به هانتنغتون. with alien civilization، طيب ما هو الدور الذي على الولايات المتحدة أن تقوم به مع الحضارات الغريبة alien civilizations؟ the West must be accommodating if possible، على الغرب أن يكون محتضنا إذا كان ذلك ممكنا، يحتضن هذه الثقافات الغريبة، but confrontational if necessary، لكن يكون تصادميا معها، مع هذه الحضارات الغريبة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. إذن الاحتواء والصدام. Huntington's clash of civilization has been a major reference point for George W. Bush's administration، US administration. الخطورة في كتاب هانتنغتون أنه كان نقطة مرجعية لإدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. هناك كتب حقيقة تكون مؤثرة وخطيرة بحيث يتخذها الحكام والساسة منطلقا لهم، ويقال أن البعض كان لا ينام قبل أن يقرأ جزءا مثلا من كتاب الأمير لماكيافيلي، وهو كتاب متعلق بفن الحكم. إذن الخطورة أيضا هو أن هذه السردية، سردية صراع الحضارات، ربطت مع سرديات عامة. It has have been directly linked to the official public narratives related to the events of 11 September 2001. انطلق من هذه السردية وغيرها لشن الحرب على أفغانستان والعراق ودول أخرى. Every discipline، تقول مونا بيكر، كل منهج
including translation studies بما فيها دراسات الترجمة elaborates and thrives on its own set of conceptual narratives. كل منهج بما فيه منهجنا اللي هو منهج دراسات الترجمة يطور مجموعة معينة من السرديات المفاهيمية ويزدهر من خلالها. And Huntington's narrative stands as an example of the role narrative plays in such context. وكتاب هانتنغتون سردية هانتنغتون هو مثال على الدور الذي تقوم به السرديات في مثل هذه السياقات. الآن نأتي إلى الربط ما بين السرديات والفاعلية أو النشاط والترجمة. تكمل مونا بيكر تقول Clearly narratives do not travel across linguistic and cultural boundaries. السرديات لا تنتقل عبر الحدود اللغوية والثقافية and do not develop into global and meta narratives ولا تتطور وتصبح سرديات كونية عالمية global and meta وسرديات كبرى without the direct involvement of translators and interpreters من دون التدخل المباشر للمترجمين الشفاهيين والتحريريين. المترجمون الشفاهيون والتحريريون هم الذين يقومون بنقل هذه السرديات من مكان إلى مكان آخر. What is significant at present is that growing numbers of professional and non-professional translators and interpreters are actively setting out to develop alternative narratives that can challenge the oppressive public and meta narratives of our time. تقول مونا بيكر ما هو مهم في الوقت الحاضر أن عددا كبيرا من المترجمين الشفاهيين والتحريريين المؤهلين وغير المؤهلين المهنيين وغير المؤهلين قد انطلقوا في تقديم سرديات بديلة alternative narratives that can challenge تستطيع أن تتحدى the oppressive narratives السرديات القهرية the public and meta oppressive narratives السرديات العامة والكبرى القهرية لزماننا. وحقيقة هذا هو دور المترجمين العرب في هذه الأوقات. عليهم أن يقدموا سرديات مشرقة عن أدبنا وثقافتنا وواقعنا الاجتماعي والسياسي الحاضر وأن تستبدل هذه السرديات البديلة السرديات القهرية الكبرى أو أن تخفف من سلبيتها. Thank you for listening.